Good morning, everyone. This is Roshan Bhondeka joining from Spain. Welcome on Transcontinental Times 360-degree live show. We are having today's special guests joining us from India. Those are special artists and still earning and growing in the field of artist industry. So as we know, most of us are going through difficult time. Film industry, tourism industry, hospital industry are going through the crisis, ups and downs, and everywhere negativities are going, showing on television and also media as well. So Transcontinental Times is doing some different initiatives, whereas we are bringing talented artists from different countries who are creating a different impact on society on the ground. So this is what all about, the initiative of 360-degree live show to encourage people who are on the ground, who are helping others to understand their importance and also making them, more positive during this difficult time. So join with me to welcome Prathamesh and Nandini Mahajan from Aurangabad, Maharashtra on our Transcontinental Time show. So welcome Prathamesh and Nandini on our Transcontinental Time show. Thank you, sir. Thanks to you and Transcontinental Times team because inviting us and giving great opportunity. So thank you so much. Thank you so much. Indeed, it's our pleasure to have the youth on our platform, whereas people can understand the hidden talent, right? How hidden talent can make a difference in their life, and if they they find out that talent among themselves, then it is good for them to understand the capabilities and potential to showcase on in a different platform as well, right? So apart from that, in meantime, if you are not feeling comfortable in talking in English, possibly you are going to switch in Hindi or Marathi, right? So I will translate that whatever you are trying to communicate in English are not not confident enough to convey in the English, then possibly I will translate in Hindi and Marathi. Okay, so coming back to the question, Prathamesh and Nandini, I just wanted to understand. So when you started this as being a singer and a guitarist, and I seen you guys are playing, organizing some small events in Maharashtra, helping others during this difficult time, showcasing their hidden talent, values, and all. So what was your inspiration? Who has motivated this, and how you started this journey? Could elaborate on that? It would be great for us to understand your journey as well. Thank you, sir. Sir, while starting this program, we want to talk about our first guru, means our first teacher in our parents. Sir, मराठीत असं म्हणतात, मराठीमध्ये मी कम्फर्टेबल वाटतं मला थोडंसं, हिंदीमध्ये हिंदी मराठी. बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती, जो झुक जाए अपने माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती. इसी के साथ हम हमारे माता और पिताजी को प्रणाम करते हुए इस आज के इंटरव्यू का मतलब शुरुआत करते हैं. जैसे देखा जाए सर कि हमारे जो इंस्पिरेशन है वो मतलब बहुत से ऐसे लेजेंड्स है कि इंडियन सिंगर, इंडियन प्लेबैक सिंगिंग में है, मतलब श्री किशोर कुमार जी है, भारत रत्न लता दीदी है, लता मंगेशकर जी, फिर महाराष्ट्र भूषण आशा दीदी जी है. ऐसे बहुत से मतलब लेजेंड है जो हमारे इंस्पिरेशन है, हम उनसे सीखते हैं. ये हमारे इंस्पिरेशन है. और हमने जो जर्नी स्टार्टिंग की है, मतलब वो हमारे पिताजी, फिर हमारे माताजी, उनका बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें इस गिटार सीखने के लिए मतलब गिटार का प्रशिक्षण लेने के लिए और सिंगिंग का भी प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने हमें प्रशिक्षित किया है. प्रशिक्षण वेरी गुड. बट मुझे आप बताइए कि जब हम कोई भी समझ लो, अभी अगर आप कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हो राइट, तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो अभी आपकी पढ़ने की उम्र है राइट, अभी आपको तो पढ़ना चाहिए, आप क्यों गिटार प्ले करो, क्यों सॉन्ग, ऐसे बहुत से लोगों ने पूछा है. हाँ, ये माइंडसेट सभी जगह है, एंड एक्चुअली अपने एशिया में, इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में लोग ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप ये शुरुआत कर रहे थे, तो इस डिफिकल्ट टाइम में ऐसे लोगों के साथ में जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, इसमें से आपका कुछ भविष्य नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है आपका, राइट? ऐसा बहुत से लोग होते हैं अपने इधर बोलने वाले, राइट? उस लोगों से
उन लोगों से आप कैसे डील करते हो? उन लोगों को आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है जब आपको एक वो लोग एक्सपीरियंस पूछते हैं? एक्सपीरियंस है सर, एक एक्सपीरियंस है। जब हम बचपन में, मतलब जब मैं 5th में था, फिर मेरी दीदी थी 3rd मैं में थी। 3rd स्टैंडर्ड। हाँ, तो हमारे घर पे टीवी नहीं है सर, मतलब बचपन से। तो बहुत से ऐसे मतलब लोग, मतलब आजू बाजू के थे, कि बोलते थे कि आप टीवी देखो, टीवी ऐसा आप क्यों सीखते हो, क्या करते हो। और उस वक्त हमारे पिताजी ने हमसे कहा था, मतलब माताजी पिताजी ने कहा था कि आपको लोगों ने टीवी पर देखना है कि तुमने अभी टीवी देखना है। उस समय से हम चेंज हो गए सर, कि मतलब हम टीवी तो देखते नहीं थे पहले, पर उस समय से हम चेंज हो गए। फिर ऐसे भी लोग थे कि वो डिमोटिव करते थे, पर हमारे पिताजी, फिर हमारे माताजी, हमारे सब हमारे साथ थे, इसलिए हम यहाँ तक सफर करते हैं और आगे भी करने वाले हैं। नहीं, आपने काफी अच्छी चीज बोली कि टीवी जो आपके घर के लोगों ने बोला, राइट, कि आपको लोगों को, यस। यानी आपको लोगों ने टीवी पर देखना चाहिए, आप टीवी नहीं देखना चाहिए, राइट। तो हाँ, यस, वो करेक्ट। मोटिवेशन यानी आपके पेरेंट्स का भी है, आपके पेरेंट्स ने काफी आपको सपोर्ट किया है। मैं भी शायद आपको यस 5 सर। साल पहले औरंगाबाद में मिला था, तब मुझे लगा था कि आप यस। कुछ अलग करने वाले हो। तभी तभी से लग रहा था कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, राइट। तो आप सिंगिंग के अलावा पढ़ाई पर कितना फोकस है आपका, यानी पढ़ाई का परफॉर्मेंस कैसा है आपका पढ़ाई में, क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे सिंगिंग है सर, सिंगिंग अदर एक्टिविटीज है, वैसे ही पढ़ाई भी जरूरी है लाइफ में। मेरा अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, औरंगाबाद में। और मैं इस साल 10th स्टैंडर्ड में हूँ, औरंगाबाद में। वेरी गुड। तो आप पढ़ाई तरफ भी फोकस कर रहे हो, राइट। तो अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ आपको आर्ट इंडस्ट्री में भी आना है, और आपका मिशन, आपका मैंने काम भी देखा है, तो लगता है कि आप जरूर उस मुकाम तक पहुंचोगे। इसके अलावा थोड़ा हम लोग मराठी में भी स्विच करते, क्योंकि आप जो सॉन्ग स्टार्ट करने वालो मराठी में करने वालो, राईट. तर मला प्रथमेश हे सांगा, तुम्ही दोघे पण इतकं छान तुम्ही कार्यक्रमामध्ये संचालन करता आणि तुम्ही छान छान गाणी स्वतःहून कंपोज करता, राईट. तर ही कंपोज करताना तुम्हाला कुणी मदत करतात का? म्हणजे आई बाबा तर मदत करत असतील, पण तुमचे गुरु कोणी आहेत का? हो, गुरु आहेत आमचे, म्हणजे आम्ही शिकतो. महाराष्ट्रातील नामवंत गायक व संगीतकार अतुलजी दिले सर यांच्याकडे आमचं गाण्याचं प्रशिक्षण चालू आहे. आणि त्याचप्रमाणे आमच्या गिटारचं पण शिक्षण चालू आहे. महाराष्ट्रातील म्हणजे चांगले नामवंत गिटारिस्ट आहेत श्री शिवराजजी कुलकर्णी सर, आणि तबल्याचं देखील प्रशिक्षण चालू आहे. श्री शरदजी दानगे सर आहेत, त्यांच्याकडे आमचं तबल्याचं प्रशिक्षण चालू आहे. व्हेरी गुड. पण या संदर्भामध्ये जेव्हा आपण एखादं कुठलं पण आपण मिशनवर काम करतो, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता हे शिकत आहात, राईट, आणि स्टील यू आर लर्निंग, पण ह्या लर्निंग फेज मध्ये थ्रू जात असताना तुम्हाला असं कधी वाटलं का की आपण आता जर या गोष्टीमध्ये जर सिंगिंग किंवा गिटारिस्ट आपण प्रॉपरली जर शिकलो नाहीत किंवा आपल्याला यामध्ये सक्सेस मिळाला नाही, तर आपली सोसायटी काय म्हणेल, आपले आसपासचे लोक काय म्हणतील आपल्याला? कारण की आपल्या सोसायटीमध्ये नेहमी प्रेशर असतो की जर तुम्ही क्रिकेट खेळत असाल तर तुम्हाला क्रिकेटर व्हायला पाहिजे, एखादं गाणं म्हणत असाल तुम्हाला मोठा सिंगर व्हायला पाहिजे, राईट. तो प्रेशर तुमच्या डोक्यावर सध्या आहे का? म्हणजे त्या प्रेशर तुम्ही कसं तुम्ही हँडल करत आहात त्या प्रेशरला? सध्या म्हणजे प्रेशर म्हणण्यापेक्षा आमचं शिक्षणच चालू आहे, त्यामुळे अजून असं कोणीतरी म्हणालेलं नाही की म्हणजे होईल का नाही, म्हणजे असं आहे. व्हेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दॅट, तुम्हाला तुमचं कलेचं एखादं सादरीकरण करता येईल आमच्या प्रेक्षकांकरता, जे लोक महाराष्ट्र आणि भारतामधून जॉईन होणार आहेत, तर ते तुमचं टॅलेंट आम्हाला बघू इच्छितो, म्हणजे आम्ही बघू इच्छितो की तुम्ही कशा प्रकारे लोकांना सादर करू इच्छिता, तुमची टेक्निक आणि तुमची स्किल्स, हे नक्की आम्हाला बघायला आवडेल. नक्की सर. आम्ही सादर करत आहोत. सध्या या कोरोना पॅन्डेमिक मुळे आजकाल खूपच पेशंट सुद्धा वाढत आहेत, तर त्यांच्यासाठी आम्ही हे गीत सादर करू इच्छितो. मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची,
मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मुलाची मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मुलाची तू चाल पुढं तुला रेगड्या भीती कशाची परवा कोणाची झेंडा भला कामाचा जो घेऊन निघाला झेंडा भला कामाचा जो घेऊन निघाला अरे काट कुठा वाट मंदी बोच त्याला रंगत निघल तर बी हसल शाबस त्याची रंगत निघल तर बी हसल शाबस त्याची तू चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कशाची परवा कोणाची. Pratim, and just wanted to translate what you're trying to say, right? So people who are joining from different countries, they are not able to understand Marathi or Hindi. This song is all about, if you wanted to do something and you are trying still to achieve something, then you don't have to care about anything, any other challenges. You just have to focus on what you are doing it and just do it. So this is what about the passion and your dedication, indicates towards your dream, and that's what Prathamesh and Nandini wanted to do. Wanted to sing the song and showcase the importance of passion and dedication to achieve dream. That's very good, Prathamesh, for having this song and showcasing your talent on Transformative Times. Apart from that, just walk us through the recent initiatives you guys are doing at Maharashtra level, right? So I've seen some events, your father, you, and you guys, continuously empowering new and youth through your art, right? So how it is going, because now we are not having jobs, and so many things are going through difficult in a different direction, right? So there are lack of funds, lack of support from government, lack of also there is no monetary benefits, as I can understand from your family background. So how you are managing this? कारण की एखादं काम करताना थोडाफार पैशाची गरज असते, राईट? तर पैसे तुम्ही हे कार्यक्रमा थ्रू तुम्हाला मिळतात की कसं तुमचं म्हणजे कसं चालतं, उदरनिर्वाह कसं होतोय? हो सर, कार्यक्रमातून तर मिळतातच सर, पण सध्या लॉकडाऊन वगैरे चालू आहे, पॅन्डेमिक जे इयर चालू झालं होतं, मग तेव्हापासून प्रोग्राम वगैरे थोडेसे कमी झाले होते भेटणं, कारण की जे गव्हर्नमेंट रूल्स मध्ये येतात तर त्याच्यामध्ये प्रोग्रामला परमिशन वगैरे नव्हती. तर अशा वेळेस आम्ही असं ठरवलं की म्हणजे आम्हाला गुरूंनी सांगितलं, आमचे गिटारचे जे गुरु आहेत आदरणीय श्री श्रीराजजी कुलकर्णी सर, त्यांनी असं सांगितलं की तुमचं जे काय आता शिक्षण झालेलं आहे, म्हणजे आम्ही मागील 5-6 वर्षापासून जे काही शिकतो, तर तुम्ही ते विद्यार्थ्यांना शिकवा समोरच्यांना, तर त्याच्यातून आपण एक चांगलं काहीतरी करू शकतो. म्हणजे आमचे गुरु सांगतात की तुम्हाला जे काही गुरूंनी शिकवलेले प्रामाणिकपणे, तर ते आपण प्रामाणिकपणे समोरच्याला ज्ञान ते वाटलं पाहिजे. तर अशा कॉन्सेप्टनी हमारे सर ने एक प्रथमेश संगीत साधना केंद्र ऐसा हमने चालू किया कि उसमें सिर्फ सब आते हैं, मतलब 6 ईयर से गिटार हम गिटार सिखाते हैं, जो बेसिक है, बिगिनर जो स्टूडेंट है उन्हें गिटार सिखाते हैं. तो इस प्रकार से मतलब ऐसे चालू किया था पिछले साल, अभी 1 साल हो गया है उसको, साल भर से चालू है. Very good to know about your initiative, because what you're trying to say that sharing, like knowledge sharing is most important Yes, initiative, and it's most important is an important cause for for contributing towards other growth, right? So if you don't share, you will not grow. So ultimately you are doing good stuff, sharing what you have learned, and that is most noble cause, most important cause for helping others to understand their potential and hidden values. या व्यतिरिक्त आपण जेव्हा कुठलाही काम करत असतो, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कार्यक्रमामध्ये आपण जात असतो, तुम्ही परफॉर्म करताना तुम्हाला अप्स अँड डाऊन्स येतात, राईट? फॉर एक्झाम्पल कधी कधी असं वाटतं ना की परीक्षेमध्ये आम्हाला मार्क्स कमी पडतील, मग आमचे मित्र, आमचे आई बाबा आम्हाला काय म्हणतील, कारण की आपण कार्यक्रमामध्ये परफॉर्म करत आहोत, राईट? तर कार्यक्रमामध्ये परफॉर्म करताना लोकांचा क्रिटिसिझम ऑलरेडी बराच असतो, पण तुम्हाला घरच्यांकडून असं वाटलं का कधी की आई बाबांनी कधी तुम्हाला असं म्हटलं आहे की बाबा जास्त म्हणजे फोकस तुम्ही अभ्यासावर करा, आर्टवर करा, की त्यांची सपोर्ट होता, आई बाबांचा इन्व्हॉल्वमेंट काय मला जाणून घ्यायचं, म्हणजे त्यांनी तुम्हाला कशा प्रकारे सपोर्ट केला या इनिशिएटिव्ह मध्ये?
आई बाबांचा तर सपोर्ट आम्हाला लहानपणीपासूनच लाभलेला आहे. पण त्यांचं असं म्हणणं होतं की शिक्षणासोबत काहीतरी अदर ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही सुद्धा एक सोबत ठेवा. पूर्ण शिक्षणावरच असं डिपेंड नका राहू. कोणती एखादी अदर ऍक्टिव्हिटीज, म्युझिक म्हणा किंवा कोणता स्पोर्ट्स म्हणा. तर मग असं नाही झालं की म्हणजे तुम्हाला मार्क्स कमी पडले की घरचे बोलतील असं किंवा असं नाही झालं कधीच. अप्रतिम. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला सांगायचं, आई बाबांनी सपोर्ट केल्यामुळे किंवा आई बाबांनी तुम्हाला प्रोत्साहित केल्यामुळे तुम्ही आज जे आहात त्यांच्या म्हणजे फुटप्रिंट्सवर तुम्ही पुढे जात आहात आणि दॅट इज व्हॉट यू वॉन्टेड टू कन्वे. आणि सपोर्ट महत्वाचं आई बाबांचं, दॅट इज व्हॉट. बट युरोपमध्ये काय होतं, प्रथमेश नंदिनी, इथे मी बरेच छोटे मुलांना बघत असतो शाळेमध्ये म्हणा किंवा आमच्या मित्रांची मुलं वगैरे आहेत. तर प्रत्येकाकडे काही ना काही कला असते. एक तर तो स्पोर्ट्समॅन असतो, किंवा एक तर तो आर्टिस्ट असतो, एक तर किंवा तो रायटर असतो, किंवा एक तर तो छान स्पीकर असतो, राईट. तर प्रत्येकाकडे कुठे ना कुठे हिडन व्हॅल्यू असते. आपल्या भारतामध्ये आपण थोडक्यात आपण गावातले म्हणजे किस्से बघूया. म्हणजे गावामध्ये काय होतं ऍक्च्युली. गावामध्ये बिचारे आपले जे लोक आहेत त्यांच्याकडे पैसा फार नसतो. त्यांच्याकडे म्हणजे 2 टाइमेला खाण्याकरता इतकंच साधन असतं, आणि त्या साधनामध्ये ते लोक काय करतात, फक्त त्यांचा उद्देश असतो अभ्यास. अभ्यास करावा, कुठल्याही परिस्थितीत त्यांनी नोकरी करावी, हे त्यांचा उद्देश असतो, राईट. पण पण मी तुम्हाला एक म्हणजे इम्पॉर्टंट महत्वाचा रिसर्च मी रिसेंटली केला. मुंबईला धारावीमध्ये, पुणेला स्लम मध्ये, नागपूरला स्लम मध्ये, चेन्नईला तुम्ही बघा, बँगलोरला बघा. या स्लम एरियामध्ये बरेच छोटे छोटे मुलं छान आर्टिस्ट आहेत. त्यांचं गाणं बघा तुम्ही, ते गिटार छान वाजवतात, त्या बऱ्याच गोष्टी म्हणजे छान करतात. इव्हन ट्रेनमध्ये जेव्हा आपण ट्रॅव्हल करतो, तर ट्रेनमध्ये जे लोक मुलं येतात साफसफाई करायला, त्यांची कला, त्यांच्या गाण्याची म्हणजे पॅशन, त्यांची आवड ही ही एक विचित्र म्हणजे एक कुठेतरी तुम्हाला वाटतं की बाबा आपल्या भारतामध्ये पण टॅलेंट आहे. तुम्हाला असं वाटतं कधी की आपल्या लोकांना, आपल्या बालकलाकारांना किंवा असे बरेच आर्टिस्ट आहेत जे स्लम मध्ये आहेत, त्यांना थोडंफार जे मोठे आर्टिस्ट आहेत म्हणजे भारतामध्ये ज्यांनी स्वतःचं नाव कमावलेलं आहे, त्यांनी जर थोडंफार जर सपोर्ट केलं तर त्यांचं काहीतरी होऊ शकतं. असे आर्टिस्ट गल्लीतून येऊ शकतात. हो सर, हो सर, नक्की होतील. कारण की काय असतं की बरेच आता कलाकार हे खूप छान असतात आणि प्रत्येकाला देखील आवड असते त्याची. पण काय असतं की जो मिळणारा जो सपोर्ट असतो, तो फायनान्शियल झाला किंवा मग घरच्यां थ्रू झाला किंवा मग अदर समाजा थ्रू झाला, तो सर्वांना भेटला पाहिजे. तरच चांगले कलाकार हे खूप भेटतील आपल्याला, म्हणजे पूर्ण ऑल वर्ल्ड मध्ये. ऍब्सोल्युटली. पण हे तुम्ही सिच्युएशन तुम्ही बघत आहात, राईट. तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये राहता, तुम्हाला औरंगाबादमध्ये पण ही सिच्युएशन बघितली असेल तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल आपण फुटपाथवर जातो, राईट. फुटपाथवर काही लोक झोपलेले असतात, काही लोक तिथे काही वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करतात, राईट. त्यांना ते लोक डान्स करतात, त्यांचे छोटे छोटे मुलं असतात, राईट. त्यांची पण कला बघा, त्यांच्याकडे पण कला असतात. त्या सिच्युएशनला बघून तुम्हाला असं वाटतं कधी की आपण जर मोठे झालोत, प्रथमेश आणि नंदिनी जर भारतामध्ये येणाऱ्या 5-10 वर्षामध्ये इतके मोठे सिंगर आणि गिटारिस्ट व्हावेत, ही ट्रान्सकॉन्टिनेंटल टाइम्स नेहमी प्रयत्न करेल. जर झालेत आणि होणार, त्या संदर्भात तुमचं विजन काय असणार? अशा सिच्युएशनला बघून तुम्ही त्यांच्याकरता काय करू इच्छिता? त्यांच्याकरिता सर एक असं आयडिया म्हणण्यापेक्षा असं असेल की जो टॅलेंट आहे त्यांच्यामध्ये, तो आपण वरती आणण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार सर. गुड. तर या परिस्थितीला धरून तुम्ही, मला वाटतं काही 2-3 गाणी सादर करणार आहात. ती या परिस्थितीला धरून तुम्ही सादर कर एखादं छान गाणं आमच्या व्ह्यूअर्स करता. हो नक्की. आम्ही एक राग सादर करत आहोत. आता गिटार हे झालं वेस्टर्न वाद्य, पण भारतीय शास्त्रीय संगीतामधील एक राग भूप आहे. तर आपल्या समोर तो एक राग भूप आम्ही सादर करतो. ते नंदिनी तुम्हाला सादर करून दाखवेल.
थँक्यू. छान. या संदर्भात तुम्ही काही की हे तुम्ही म्हणजे सादर केलंय, बऱ्याच लोकांना माहित नसेल काय की तुम्ही हे काय प्रकार आहे, तुम्ही थोडक्यात याबद्दल सांगू शकाल काय आहे ऍक्च्युली? हो सर, भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धती म्हणजे क्लासिकल सिंगिंग असते. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे राग गायले जातात. म्हणजे जे स्वर असतात त्या स्वरांपासून रागांची निर्मिती होते. जसा भूपराग मी आता तुमच्या समोर सादर केला, भूपराग आहे, देसराग आहे, भिंपलास आहे, असे सर्व राग असतात. त्याचप्रमाणे हा भूपराग होता आणि ह्या रागातले जे स्वर असतात ते सगळे एकदम शुद्ध स्वर ह्याच्यामध्ये लागतात. व्हेरी गुड. अरे हे पण माझ्याकरता नवीन आहे फार आणि मी पण बऱ्याच गोष्टी तुमच्याकडनं शिकत आहे. या व्यतिरिक्त तुम्ही अजून काही सॉंग्स हिंदीमध्ये पण तुम्ही कंपोज केलेले आहात, ते आमच्या प्रेक्षकांकरता म्हणजे तुम्ही सादर करू इच्छिता? हो नक्कीच. एक किशोरदांचं गाणं आहे, किशोर कुमार दांचं, एक अजनबी. एक अजनबी आहे, आर डी बर्मन यांनी कंपोज केलेला आहे आणि किशोर कुमार यांनी गायलेलं आहे हे सॉन्ग. एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. तुम्ही किशोरदादांना कधीपासून फॉलो करता आणि याचं प्रोत्साहन तुम्हाला कोणी सांगितलं? म्हणजे किशोरदा हे एक मोठे लेजंड आहेत आणि त्यांची गाणी बरेच मिनिंगफुल आहेत. त्यांच्या गाण्यामध्ये प्रत्येक गाण्यामध्ये मिनिंग आहे आणि ते कुठेतरी तुम्ही ऐकल्यावर मला असं वाटतं की ती गाण्या एक अक्षरशः तुम्हाला ना किंचित शॉक असे कुठेतरी असं वाटतं की हे गाणं आपल्या जीवनाशी निगडीत आहे, राईट? तर किशोर दादाला तुम्ही फॉलो जेव्हापासून सुरुवात केली फॉलो करायला, किशोर दादाबद्दल तुम्ही पहिल्यांदा कधी ऐकलं होतं आणि का ऐकलं? म्हणजे तुम्हाला का वाटलं की त्यांनी फॉलो करावं? ही गोष्ट सर म्हणजे एक्सपिरियन्स असा होता, मी लहानपणापासून जेव्हा मी लहान असेल, तिसरीमध्ये किंवा तिसरी चौथीमध्ये ड्युरिंग पिरियड तो, तर घरी रेडिओ चालायचा, म्हणजे आजोबा झाले, परत आई झाले, परत बाबा झाले, सगळे रेडिओ ऐकायचे, रेडियो बहुत सुनते थे. तो एक दिन पिताजी ने एक सीडी लाई थी, मतलब उसमें सिर्फ किशोर दा के सॉन्ग थे. तो सुनते थे. मैंने एक दिन सुना कि वो पहला गाना मुझे आज भी याद है, वो अनुरोध मूवी का सॉन्ग था, आपके अनुरोध में. तो इतना अच्छा लगा मुझे गाना कि मैं मतलब उस टाइम से अभी तक किशोर दा को ही सुनता हूँ. मतलब लता दीदी है, फिर आशा दीदी है, मतलब ऐसे बहुत से जनों को सुनता हूँ मैं, पर ज्यादातर किशोर दा बहुत पसंद है सुनने के लिए. वेरी गुड. तो आपके पापा ने और आपके मम्मी ने आपको ही प्रोत्साहित किया कि किशोर कुमार का जो कनेक्शन था वो वही मीडिएटर थे, राइट? उन्होंने ही कनेक्शन करा दिया उनके साथ में. उसके अलावा आप किशोर कुमार के बारे में क्या जानते हो? अगर हम बीइंग आर्टिस्ट आपसे पूछना चाहेंगे तो किशोर कुमार ने काफी स्ट्रगल किया है. उनका अगर आप लाइव जर्नी देखो तो उन्होंने जो मिसाल कायम की है एज अ बीइंग सिंगर एंड एक काफी बड़े आर्टिस्ट इंडिया से है, तो उनके बारे में आपको क्या चीजें अच्छी लगी कि वो हमने भी वैसी चीजें करनी चाहिए जो अब हमारे लोगों को अगर वो शायद प्रोत्साहित करे? अगर आप प्रथमेश नंदिनी कल चल के बड़े कोई आर्टिस्ट आप होने वाले हो तो आप उनसे क्या चीजें लेना पसंद करोगे? सर उनका जो वॉइस स्ट्रक्चर है, मतलब किशोर दा का, मतलब एकदम क्लियर है. उनके जो गाते हैं वो शब्द, फिर वो उनके गाने का अंदाज, फिर उनका वो यॉडलिंग का स्टाइल है, यॉडलिंग के लिए बहुत मतलब अच्छे है.
ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उनसे सीखने के लिए अच्छे है लगता है। हमारे टीम मेंबर यानी हमारे गुरु का एक मैसेज आ रहा है, इनका नाम है नीला चटराज। ये हमें पूछ रहे हैं कि आपने गिटार ही चूज किया, राइट? तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी हम आपको बीइंग अ सिंगर एंड बीइंग अ गिटारिस्ट करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स के थ्रू। तो उनका प्रश्न है कि कोई स्पेसिफिक रीजन है गिटार ही आप चुने हो आपको कला को प्रेजेंट करने के लिए लोगों के सामने में? जब हमने सीखना चालू किया एज ए म्यूजिक में, तो हम सबसे पहले मैं तबला सीखता हूँ और मेरी दीदी मतलब गाना सीखती थी उस समय से। तो तबला तो सीख ही रहे थे, पर उस समय से गिटार का अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा था, मतलब गिटार बजाने के लिए, क्योंकि गिटार एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए कुछ तो भी नया सीखना चाहिए वेस्टर्न, इसलिए हमने गिटार का नॉलेज लेना शुरू कर लिया। Very good, nice answer, and really having a good sense, right, to what you're trying to do that. याच्या व्यतिरिक्त मला हे सांगा की आपण तुम्ही शाळेमध्ये कधी परफॉर्म केलेला आहे, शाळेमध्ये किंवा कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला इन्व्हिटेशन मिळाले? शाळेमध्ये तर एवढं नाही, प्रोग्राम नव्हते झाले, पण अदर आता वडीलच म्हणजे बाबा प्रोग्राम अरेंज करतात, मग परत त्याच्यामध्ये संधी भेटत असते नवीन नवीन परफॉर्म करण्याची. मग परत एक रिसेंटलीच मागच्या 2 वर्षभरापूर्वी 11 ऑक्टोबर 2019 रोजी अमिताभ बच्चनजींचा एक प्रोग्राम केला होता वडिलांनी सरांनी, म्हणजे गुरु वगैरे होते आमचे सगळे, म्हणजे आम्ही सर्वजण एकत्रच होतो त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये मला गुरुजींनी परत वडिलांनी एक चान्स दिला होता गाण्याचा. व्हेरी गुड. या व्यतिरिक्त तुम्ही तुमच्या शाळेमध्ये कधी तुम्हाला प्रिन्सिपल किंवा तुम्ही ज्या शाळेमध्ये आता शिकत आहात तुमच्या टीचर्सनी, शाळेमधल्या अकॅडमिकली मी बोलत आहे, कसं असतं आपण जिथं शिकत असतो त्यामध्ये पण गॅदरिंग शाळेमध्ये होतात, मोठे मोठे कार्यक्रम होतात, राईट, ॲन्युअल कार्यक्रम होतात. त्या कार्यक्रमामध्ये तुमच्या शिक्षकांनी, जिथे तुम्ही शिकत आहात, त्यांनी कधी या गोष्टीला म्हणजे कधी शोधलं का की तुम्हाला हे प्रथमेश आणि नंदिनी आर्टिस्ट आहेत, त्यांना पण आपण एक चान्स द्यायला पाहिजे आपल्या कार्यक्रमामध्ये, एक गॅदरिंग मध्ये यांना एक स्टेज द्यायला पाहिजे, असं कधी झालंय? गॅदरिंग मध्ये तर पार्टिसिपेट होत होतो आम्ही, पण असं ऍज अ गिटार वादन किंवा मग सिंगिंग असं कधी चान्स नाही मिळाला तेव्हा. आणि तेव्हा म्हणजे एवढं आम्ही शिकतच होतो, त्याच्यामुळे एवढंही म्हणजे शिक्षण चालू होतं तेव्हापासून, त्यामुळे चान्स नाही भेटला तेव्हा. So in short, what I was trying to understand from what you guys are doing, everybody trying to do something different in today's world, but if you don't get an opportunity, so opportunity and platform is more important, right? Yes. For example, Tendulkar is the best example. आता तुम्ही तेंडुलकरला जर अपॉर्च्युनिटी मिळाली नसती, आणि बरेच असे आर्टिस्ट आहेत ज्यांना अपॉर्च्युनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड अपॉर्च्युनिटी एनेबल युअर ग्रोथ. तर त्या अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला म्हणजे मिळायला हवी याकरता ट्रान्सकॉन्टिनेंटल टाइम्स नेहमी प्रयत्न करत राहील. आणि आम्ही आमच्या परीने जे पण मराठी स्वप्नील जोशी आहेत, नंतर जे आमच्या पर्सनल व्यक्तिगत कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत, त्यांना आम्ही पर्सनल रिक्वेस्ट करून तुमच्या टॅलेंटचा उपयोग मोठ्या कार्यक्रमाकरता कसा करता येईल हा आम्ही नक्की प्रयत्न करू. आणि तुमच्या कलेला महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये कशा प्रकारे विविध भागातून, शाळेतून म्हणा, कॉलेजातून म्हणा किंवा युनिव्हर्सिटी मार्फत छोटे छोटे कार्यक्रम कसे आयोजित करता येईल आपण नक्की प्रयत्न करू. पण तुम्ही हे जे काम करतात हे नक्की एक मोठं मोटिवेशन आहे आणि बऱ्याच छोट्या मुलांना इथून बऱ्याच काही गोष्टी तुमच्याकडनं शिकण्यासारख्या आहेत. या व्यतिरिक्त या परिस्थितीतून जाताना कोविड पॅन्डेमिक जो आपण सध्या आउटब्रेक आहे अक्रॉस युरोप, एशिया, अक्रॉस एव्हरीवेअर, राईट, एव्हरी कंट्रीज आर गोइंग थ्रू, लोकांना एक प्रोत्साहित करणार एखादं गाणं तुम्ही सादर करू इच्छाल आमच्या प्रेक्षकांकरता, या सिच्युएशनला धरून जे तुम्ही कंपोज केलं त्यामध्ये एखादं गाणं? आम्ही एक म्हणजे त्या व्यतिरिक्त एक गिटार सोबत एक कॉर्ड सोबत एक गाणं सादर करू इच्छितो. हा, दम मारू दम घेऊयात किंवा हा चालेल, एक मेडली ट्राय करतो आम्ही, ती सादर करतो.
खूप छान. आणि अशा टाईपची कला इंडियन आयडल, कार्यक्रमा करता नक्कीच एक डिझर्विंग प्लॅटफॉर्म तुम्हाला नक्कीच मिळेल अशी मी प्रार्थना करतो, आणि तुम्हाला नक्कीच त्याचं सहकार्य थँक्यू होईल. सर. तुम्ही कधी सारेगमपा किंवा इंडियन आयडल्स करता ट्राय केलाय? म्हणजे एंट्री करण्याकरता तिथं कसं जावं लागेल, काय जावं लागेल, कधी प्रयत्न केलाय? अजून तरी नाही केलाय सर, पण प्लॅनिंग आहे तशी. म्हणजे तशी आमचं अजून शिक्षण चालूच आहे. तुम्हाला माहिती आहे प्रोसेस काय असतं, कशी आपण एंट्री करू शकतो त्यामध्ये, सारेगमपा मध्ये, इंडियन आयडल मध्ये? तुम्ही कधी रिसर्च त्यामध्ये स्टडी केली आहे थोडंफार? हो सर, त्याचे ऑडिशन्स होतात पहिले मुंबईला. तर Good. ते पहिले 3 राऊंड होतात ऑडिशनचे. तर त्यामध्ये जर का आपण सिलेक्ट वगैरे select झालो तर मग आपण फायनल राऊंड साठी जाऊ शकतो. मग तिथे गेल्यानंतर त्यांचे अजून राऊंड होतात. मग त्यामध्ये ऑडिशन देऊन आपण ऑडिशन ट्राय करू शकतो त्याच्यामध्ये. तुम्हाला मी एक चान्स देतोय, तुम्हाला जर तुम्ही हा विचार करा की तुम्ही आज इंडियन आयडल मध्ये परफॉर्म करणार आहात, आणि इंडियन आयडल करता तुमचा परफॉर्मन्स आज ऍटलीस्ट आमच्या व्ह्युअर्सना बघायचं आहे. एखादं गाणं असं सादर तुम्हाला करायचं आहे जे तुम्हाला इंडियन आयडल मध्ये ते त्या लेवलचं असलं पाहिजे, ते सादर करू इच्छिता तुम्ही आता आमच्या प्रेक्षकांना आता ऑन द स्पॉट? एक मी मेडली ट्राय करतो. नक्की. किशोरदांची आहे ती. ऑलवेज. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये कि वो हमसे कुछ उकड़ा मुकड़ा रहता है, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए. थँक्यू सर. छान. फारच अंगावर काटा आला हे गाणं ऐकून, आणि तुमच्या आवाजामध्ये आणि तुमच्या जिद्दीमध्ये एक पावर दिसतंय. ते पावर असंच कायम राहावं, आणि आमच्या लोकांना ते परत तुम्ही आमच्या लोकांना, म्हणजे आमच्या जगातील लोकांना तुम्ही नेहमी तुमच्या कलेमार्फत मोटिवेट आणि पॉझिटिव्ह मेसेज देत राहावेत, हेच आम्ही नेहमी तुम्हाला रिक्वेस्ट करत राहू. आणि या व्यतिरिक्त मला हे सांगा की तुमचा प्लॅन काय असेल? म्हणजे आता तुम्ही शाळेत सध्या आहात, एज्युकेशन पूर्ण करत आहात, त्यानंतर आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर एज्युकेशन व्हॉट इज युअर प्लॅन, अँड व्हॉट यू वॉन्टेड टू सी इन अपकमिंग 5 to 10 years, and if you could elaborate your mission goal, then we can see what we can do and what we can how we can help you to navigate in that direction. सर अभी तो हम सीख ही रहे हैं, और सर माँ सरस्वती की असीम कृपा है हम पर कि अभी तो सीखना चालू है, और जो कुछ भी प्लानिंग है हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल टाइम्स के माध्यम से ही बताएंगे आने वाले कुछ ईयर्स में. गुड. तो आपने तो सोचा होगा ना 5 साल में 10 साल में कुछ तो करना है. कोई भी काम चालू करते तो हम एक प्लान के साथ में उतरते, राइट? विदाउट प्लान you cannot play any game, right? So it's all about plan. तो लाइफ में अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो विदाउट प्लान जा ही नहीं सकते. तो कुछ तो होगा. 2 लाइन में बता सकते हो, बता दो, छुपाओ मत. संगीत के माध्यम से ही है सर वो, मतलब संगीत की सेवा के माध्यम से ही है.
हम संगीत की सेवा ही करना चाहेंगे। वेरी गुड। इसके अलावा मैंने सुना है कि आप सिंगिंग गिटारिस्ट हो, बट आप कराटे में भी ब्लैक बेल्ट चैंपियन हो। तो वो कराटे का क्रेज कहाँ से आया? मीन्स कराटे के लिए किसने मोटिवेट किया कि कराटे भी आपको सीखना पड़ेगा? और आप क्लासेस भी लेते हो, मैंने सुना है आप कराटे की क्लासेस लेते हो दोनों। हाँ यस सर, मतलब हाँ लेते हैं, पर अभी पैंडेमिक की वजह से थोड़ा बंद भी हुआ था। और म्यूजिक जब से मतलब गिटार के वगैरह क्लासेस चालू किए, मतलब प्रथमेश संगीत साधना केंद्र जब से चालू किया है, तो कराटे के ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा ध्यान कन्वर्ट करके हमने सिर्फ म्यूजिक के लिए कुछ कर सकते हैं, और ऐसा किया है। और कराटे का जो था, मतलब हम जब बचपन में ही जब से मतलब म्यूजिक स्टार्ट किया था, वही से फिजिकल अपना अच्छा हो, इसलिए पिताजी ने ही हमें मतलब प्रेरित किया था कि आप कराटे भी सीखो। और उसी के साथ सर, जब हम छोटे थे तब लड़कियों पर और महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार होते थे, तो उसके लिए भी मम्मी पापा ने हमें बताया था कि तुम कराटे सीख लो। और उसी के साथ सर हमने 2 साल पहले एक आश्रम है, महिला आश्रम, उधर कराटे के प्रशिक्षण भी दिए हैं 2 दिन के, सिर्फ महिला और लड़कियों के लिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए हमने मतलब प्रशिक्षण भी देते हैं, पर अभी ज्यादातर म्यूजिक के लिए म्यूजिक पर ज्यादा फोकस है अभी। इसके अलावा आप तो काफी सारी चीजें कर ही रहे हो, बट इसमें मुझे पोस्टर दिख रहा है प्रथमेश साधना केंद्र। इसका मिशन क्या है? प्रथमेश संगीत साधना केंद्र, इसका एकेडमी क्या है? यानी क्या इसका मिशन क्या है? आपका मिशन क्या है? संगीत जो है मतलब वो साधना है एक, और सभी ने उसे करना चाहिए साधना। इसलिए एक एकेडमी के तौर पर उसे न देखते हुए हम उसे साधना केंद्र कह सकते हैं, कि संगीत जैसे कि साधना है तो हम उसकी साधना कर सकते हैं। इसके लिए वो एक सेंटर, साधना सेंटर ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके भी कुछ फेवरेट कंपोजिंग सॉन्ग्स होंगे जो आप, फॉर एग्जांपल जैसा किशोर दा के आपने गाने हमें सुना है, कुछ लता दीदी के रहेंगे, कुछ आशा भोसले के रहेंगे, कुछ बड़े बड़े लोगों के आप ऑलरेडी फॉलो करते होंगे, कंपोज करते होंगे। कुछ सॉन्ग्स आपने और बचा के रखे होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कि और शायद आपको आने प्रेजेंट करना है हमारे लिए। कुछ है सॉन्ग्स बचे हुए कि सब आपने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए? जी सर, एक लता मंगेशकर दीदी का एक सॉन्ग में पेश करना चाहती हूँ, लज्जा दीदी, लता दीदी का लज्जा गली सॉन्ग। ओके ओके। लज्जा गली के फिर हंसी रात हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना, लग जा गले। हमको मिले जी भर के देख लीजिए हमको आप के कैसे ये बात हो शायद इससे जन्म मुलाकात हो ले जाने। Very good. Indeed nice to hear your skill, and nice to know about your talent as well through this platform. Is good. जाताना कार्यक्रम क्लोज करायच्या आधी तुम्हाला काही मेसेज आमचे जे व्ह्युअर्स आहेत, जे जॉईन होत आहेत भारतामधनं किंवा फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, what is your the last message you wanted to pass it on to our viewers being an artist? सर माय सजेशन, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई भी जो स्टूडेंट है, फिर कोई भी इंसान, मतलब कोई भी
जो आज देख रहे हैं और देखेंगे उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप कोई भी कला सीखे, मतलब इवन गिटार ही नहीं, मतलब किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को तबला बजाना पसंद है, और किसी को समझो हैंड राइटिंग का भी शौक है, तो वो भी कर सकते हैं, पर एक कला होनी चाहिए अपने जीवन में। ऐसा Very मेरा good. सजेशन है कि आप कला सीखे कोई तो भी, वो कौन Very सी good. भी So, हो। yeah, so you just wanted to, I will try to translate what you're trying to, communicate in Hindi to viewers, right? So I will translate in English. So what Prathamesh and Nandini is trying to say that if you wanted to see yourself as happy, you have to, adapt one skill. That doesn't mean that singing or any sports. It's any kind of skill which you like to adapt, which will make you more satisfied and more happy. So that's message Prathamesh and Nandini wanted to convey through this discussion, and that message for everyone who are looking for their life to get into the artistic way to achieve their dreams. Apart from that, have you done with all songs which you thought to present in this show? येस काही सर. गाणी वाचले आहेत का? काही शिल्लक ते सगळे झालेत प्रेझेंट? नाही, डन सर. व्हेरी गुड. तर ट्रान्सकॉन्टिनेंटल टाइम्स नेहमी तुमच्या कामाला आणि तुमच्या इनिशिएटिव्हला नेहमी सहकार्य करत राहील. तुम्ही प्रगती करत राहावेत आणि प्रगती करून अजून पुढे भारताचं नाव अजून मोठं करावं, हीच ट्रान्सकॉन्टिनेंटल टाइम्स कडनं अपेक्षा आहे. आणि तुम्ही या अपेक्षेला नेहमी अचीव कराल आणि अचीव करण्याकरता पूर्ण प्रयत्न कराल, हे आम्ही तुम्हाला आणि रिक्वेस्ट करतोय. आणि keep doing your good work, keep achieving your dreams, and that's all from today's live show of Transformative Times. Thank you very much, Prathamesh, for joining with us, and we are looking forward Thank for you, sir. Thank you. your talent and also your more upcoming events and initiatives in India, and hopefully we'll connect some different countries, whereas people need people like you to present your skills on different cultural events, for example in Europe, Asia, Africa, anywhere, whatever we can connect you guys in that forum or in that event to see your to get your the chance at least one time during time. So this is what about today's show from Transcontinental Times. Transcontinental Times is continuously looking for people who are doing something different than a normal life, whereas Prathamesh and Nandini was a part of this show today. They have shared their experience being an artist, how they are going through a difficult time, what was their inspiration, how they have proven them, and continuously working towards improving their skills and all. Thank you very much, and looking forward to meet you again, guys. Thank you. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye.